Hello everybody, my name is Ahmadullah. I'm the founder of the Factory team. यो पडकास्ट गर्नु प्लानिङ चाहिँ धेरै अगाडि नै थियो, अलमोस्ट 6 months to 1 year जति. तर फाइनली यो COVID-19 सिचुएसन लकडाउनले गर्दा चाहिँ I've got a very good reason to start this thing that I've been planning for a very long time. अनि यो पडकास्टमा चाहिँ जति जति पनि कुरा म गर्छु इट्स थ्रु माई पर्सनल एक्सपिरियन्सको स्टोरिजहरू सेयर गर्छु, probably my own personal opinionहरू. अनि I wanted to do this because कति धेरैवटा स्कुल, I'm almost 50-60 schools I've been going around giving lectures and there's so many frequently asked questions, so I want to address those things. And one of the major first as a topic I would say I would be talking more about how do you start a business, how do you get specifically business ideas or after interests, or like how do you make a career out of it. These things I want to talk about it. A lot of people that I have spoken to, especially the girls, they feel that age limit they cannot start any business. But the thing is, त्यस्तो कि written rule नै छैन कि यो एजबाट चाहिँ you can't do any business or you can't start any company. So you can start at any point of time. So there's no any written rule in that case. So one of the biggest thing most of the youngsters or most of those people who are planning to venture into starting a company, उनीहरूको चाहिँ प्रब्लम के भइरहेछ भने they have this fear of failing. But then I would like to tell you that in order to be successful, you need to learn how to fail first. It's okay to fail, very 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 normal, very very okay to fail. Failure has become a part of me. It has been my biggest lessons. Failure has been through me from a very young age. Class UKG, LKG would feel well. I never a very good student. Was never interested in studies. I still remember the बच्चाको टाइममा रिपोर्ट कार्डमा मेरो सबै त्यो फेल भएको मार्क्सहरूमा चाहिँ they used to put this red tick mark लाउँथे क्या. So त्यस्तो स्टुडेन्ट थियो. And then I गरेर I think I was very casual about it. फेल भयो, it's ठिकै छ. बिकज स्पेसली हाम्रो नेपालमा चाहिँ भनौँ नेपाल कन्टेक्स्टमै एउटा फेल हुनु भयो भने चाहिँ एउटा पाप गरे जस्तै हुन्छ. नोबडी वान्ट्स टु टक अबाउट फेलियर. फेल भयो भने चुवालेर बस्ने, डराउने, मेरो कसैको छिमेकीले थाहा पायो भने हेला गरिदिन्छ भनेर. इट सुड बी नर्मल. आई थिङ्क फेलिङ इज नर्मल. सो दिस इज वाट वी सुड फर्स्टली थिङ्क अबाउट बिफोर स्टार्टिङ एनी बिजनेस. सो वी सुड बी इन फ्याक्ट रेडी टु एन्टिसिपेट फेलियर्सहरू. When you get into business, the first thing that you need to remember is you are there for the first time. Everything is going to be new. But once you get into it, the biggest step of starting a business is starting the business itself. So you need to keep that in mind. Once you get into the business, then you start to look around, you start to experience a lot of things. So this is how you will slowly, automatically, थाहा हुँदै जान्छ because you are experiencing it yourself. So you need to keep that in mind. So one of the basic rule about when you get into starting a business, I would say that you need to be very inquisitive, very broad-minded, very open to learning. यो कुरा चाहिँ हुनै पर्छ, because that's how you learn. You look at other companies or you look at other brands, how they are doing it, or try to realize that maybe they are doing this way, so what could be the reason? उनीहरूको reason किन यसो होला, how does it work? There are a lot of things that you should be ready to accept. मै हो भनेर पनि बस्नु भएन कि I'm the right, this is the right way भनेर. You should be very open to learning new things. For instance, someone tells you something, maybe you should try to analyze that thing. त्यो कुरा चाहिँ एनालाइज गर्न सिक्नु पर्यो. Maybe मैले त यो कुरा थाहै थिएन भन्ने पनि हुन्छ नि. Admit, you have to be very honest to yourself while starting a business. See, to give you simple examples, like अहिलेको जुन चाहिँ current scenario छ, look at if you want an idea, like let's say let's talk about marriage, है. अहिले जुन चाहिँ म्यारेजको सिनहरू क्रिएट भइरहेछ,
just look at almost 2 years back or 1 year back, है म्यारेज को सेरेमनीहरू was simple, त्यस्तो डरलाग्दो थिएन. अहिले नाउ इफ यु सी अहिलेको टाइममा जस्ट आई थिङ्क आई बिन नोटिसिङ यो 1-2 इयर्सभित्र बिहा चाहिँ एकदमै ठुलो इभेन्ट भइरहेछ होइन. जुन चाहिँ बिहा 1 दिनको इभेन्ट हुन्थ्यो अहिलेको टाइममा 6 दिनको इभेन्ट भइरहेछ. आई थिङ्क म्यारेजेस हेभ बिन इन्फ्लुएन्स फ्रम इन्डियन साइडहरू अहिले सङ्गीतहरू गर्न थालिसके, मेहन्दीको रात भइरहेछ. सो देयर आर लट अफ दिस थिङ्स द्याट इज ह्यापनिङ. सो हाउ क्यान यु होइन लाइक यसबाट हाउ क्यान यु मेक अ बिजनेस आउट अफ इट. मेबी इफ युआर अ फोटोग्राफर यु क्यान स्टार्ट अप अ कम्पनी होइन, सेङ वी हेभ सो एन्ड सो कम्पनी, अनि यु क्यान एड भ्याल्यु टु इट. पहिला बिहाको लागि पहिला चाहिँ इट वाज जस्ट मोर अबाउट फोटोग्राफी एन्ड भिडियोग्राफी थियो. देयर इज नथिङ मच. अहिले a lot of companies have started using dronesहरू होइन. lot of companies have started having event. एउटा हुन्छ नि त्यो होल ठेकानै दिएको छ. द टेन्डर ओन्ली हेज बिन गिभन टु कम्पनीज वेयर जस्ट टु गेट द वेडिङ डन. सो यु डोन्ट निड टु बी अ फोटोग्राफर इन फ्याक्ट होइन. You can just have a company and then get few friends of yours who are good in photography, videography, who's good in managing things. So you can start in that way. One of the finest examples I can give you. मेरो आफ्नै कथाको कुरा गर्नु पऱ्यो भने वेडिङ कलेक्सन भन्ने जुत्ता यस्तो कहिले मेरोमा थिएन कि. इट वाज मोस्टली समर कलेक्सन थियो अनि विन्टर कलेक्सन थियो. सो यो वेडिङ कलेक्सन भन्ने एड गरेको 1-2 वर्षमा भएको. अनि यो चाहिँ कस्तो स्टार्ट भएको भने चाहिँ I was dealing with a customer in the store and then त्यो दाइसँग कुरा हुँदा कि he told me जुत्ता किन्ने कारण चाहिँ बिहाको लागि भनेर. मैले बुझेँ ओके इज बाइङ अ सू फर द म्यारेज भनेर. सो आफ्टर 1 week luckily I met him and what he told me was फेरि जुत्ता किन्नु आएको, अब अर्को वेडिङमा जानु पऱ्यो त्यसैले आएको भने. एन्ड देन आई फाउन्ड इट स्ट्रेन्ज बिकज आई ह्याड नो आइडिया अबाउट इट. अनि मैले चाहिँ उहाँलाई के भन्नु भने दाइ अस्ति भर्खर किन्नु भएको होइन जुत्ता बिहाको लागि होइन भाइ, अब के गर्नु 4-5वटा जुत्ता हुन्छ, अब इज्जतको सवाल हो, त्यही जुत्ता लगाउनु मिल्दैन भनेर. आई स्टार्टेड इट हिट मी नाउ होइन. एन्ड देन आई स्टार्टेड रियलाइज अ लट अफ कस्टमर्स वर कमिङ फर द्याट रिजन ओन्ली. जुत्ता चाहिँ आफ्नो स्टेट सिम्बलको लागि चाहिँ आइरहेछ भनेर. एन्ड देन I immediately decided that the next year we're going to start making a collection of shoes just for formal shoes, just for marriage. And trust me, when I did that, that was one of the fastest selling collection. You know, normally November, December, January, summer, February, summer jansa. So we sold it out within I think 1 month. That was very quick sales we had. So this was an idea that came through customer itself होइन. सो there's nothing like you sit down यस्तो हुन्छ नि एउटा रुमै बसेर सोच्ने भने त्यस्तो हुँदैन क्या. इट क्यान कम थ्रु any source. So that is one of the thing. And then we can talk a lot for the simple reason एउटा भनौँ न बर्थडे पार्टीको लागि so much of people spending money for birthday parties. There's they need event managementहरू पुरा डेकोरेसन गरिरहेको छ. The celebrations for just before the birth of a baby, so a baby shower गरिरहेछ. There's so many things that the people are spending money on. So you can start from anywhere, no? If you're a photographer, whatever you want to do. So the ideas will come through anywhere. Other example I can give you about is restaurants or foods. Look at the way the restaurants are promoting themselves. Right? Social media, they push it through food vloggers. Every restaurants have a very good photographer. Right? We know how it is. Trishara has been called the photo studio where they take amazing photos and the customers love it. Right? So that's how they have been upgrading themselves. कतिजनाले पिज्जा कटरको बारे पनि सुनेको छ कि छैन है. पिज्जा कटरले चाहिँ के गर्यो भने दे बट of the pizza brand by selling it नेपालमा चाहिँ एउटा as a just a slice only. I don't think so. अरू कुनै कम्पनीले चाहिँ they've been selling pizzas in terms of just a slice, single slice. अनि पिज्जा चाहिँ was something that was not eaten by regular Nepali people होइन. It was mostly in अलिकति high end restaurants. And then if you actually look at the reviews, most of people have given very bad reviews, but the good part is they're still doing it very well. They've got I think more than 8, 9, 10 stores a row.
गुड कमेन्ट्सहरू पनि छ, बट एक्चुली वाट इज ह्यापनिङ इज कतिजना दोज पिपल हु आर एक्चुली लभिङ इट इज बिकज कतिजनाले त लाइफमा टेस्टै गरेको छैन पिज्जा, फर देम पिज्जा भनेको दे न्यू इट वाज समथिङ विच इज एक्सपेन्सिभ भनेर. सो आई थिङ्क त्यो एउटा स्लाइस, सिङ्गल स्लाइस, इनफ्याक्ट मैले पनि खाएको छु होइन, इट्स नट सो ब्याड अल्सो, द्याट्स माई ओन इन्डिभिजुअल ओपिनियन. त्यस्तो पनि नराम्रो पनि छैन, बट देन आई थिङ्क लट अफ द लो मार्जिनलाइज क्लासेसहरूले चाहिँ आई थिङ्क दे रियली लाइक द न्यू टेस्ट एन्ड उनीहरूले के त अब सबसे टप पिज्जा खाएकै छैन, अब त्यो नयाँ टेस्ट भएर आई थिङ्क दे आर लभिङ इट एन्ड द्याट्स हाउ वेल दे बिन डुइङ इट. सो यु नेभर नो वाट इज going to happen, but that's another story of Pizza Cutter. So bikes or like aftermarket products or you can always sell. So there's so many things that you can do, and then you don't need a store initially. Social media is a very good platform, because I think $20 if you boost your page, it reaches almost like 60,000 that you like reach हुन्छ. But then the most interesting part about social media को advertisement मा चाहिँ के छ भने you can narrow down your customers. यसमा चाहिँ के गर्नु मिल्छ भने you can select कुन चाहिँ एज ग्रुपलाई टार्गेट गर्ने, तिम्रो प्रडक्ट चाहिँ कुन चाहिँ एज ग्रुपलाई टार्गेट गर्ने, केटालाई गर्ने कि केटीलाई गर्ने कि दुवैलाई गर्ने, कुन चाहिँ लोकेसनमा गर्ने, दिस थिङ्सले चाहिँ न्यारो डाउन गऱ्यो भने चाहिँ इट्स मोर बेनिफिसियल फर यर ब्रान्ड. वाइ बिकज अब जस्तो न्युज पेपरहरू टेलिभिजन मिडियामा चाहिँ इफ यु वान्ट टु प्रमोट यर बिजनेस, वाट ह्यापन्स इज यु डोन्ट नो को आफ्नो टार्गेट अडियन्सलाई चाहिँ इज माई एडभर्टिजमेन्ट गोइङ अन नट. सो त्यसमा चाहिँ इट्स भेरी वेग क्या, यु नेभर नो कसलाई गइरहेछ. बट इन सोसियल मिडिया यु क्यान एब्सोल्युटली टार्गेट कसलाई चाहिँ गर्ने भनेर, कुन चाहिँ ठाउँमा गर्ने भनेर. सो दिस इज अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी एन्ड इट्स भेरी 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 चिप. अर्को कुरा चाहिँ अब टेलिभिजन मिडियाहरूमा, प्रिन्ट मिडियामा चाहिँ इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ. सो द्याट वुड बी अ भेरी गुड जस्ट स्टार्ट फर अ बिजनेस, just to the spark what they're going like. I think it's a very good platform, social media. So त्यो एउटा कुरा ध्यानमा राख्नु, you need to keep in mind. अनि you need to also have that ability to sense हुन्छ नि, अब what sells or what doesn't sell. यो एउटा that's what initially मैले भने नि, that you need to be very open mind, with a very open mind. के बेच्न सक्छ, what doesn't sell in the market, and you need to be very honest to yourself. And but then what you need to keep in mind is, मैले अस्ति एउटा राम्रो एउटा कथा सुनेको थियो, द्याट इट डिपेन्ड्स अन यर पर्सपेक्टिभ. फेरि है यो इन्ट्युसन, स्पेसली यो इन्ट्युसन, कि एउटा इन्ट्युसन भनेर यु नो हुन्छ नि, एउटा भित्र मनबाट भन्छ यस इट विल सेल भनेर, अर यस वी सुड डु इट भनेर एउटा आउँछ. एन्ड दिस कम्स थ्रु एक्सपिरियन्स. दिस अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी. लास्ट टाइम मैले सुनेको भने चाहिँ दे वर 2 people द्याट ह्याड टु बी हायर्ड होइन बाई द म्यानेजर. सो त्यो म्यानेजरले चाहिँ के भन्यो भने, त्यो मार्केटमा जाऊ अनि एकताल हेर हाम्रो जुत्ता बिक्छ कि बिक्दैन भनेर. फर्स्ट मान्छेलाई पठायो, त्यो मान्छे गयो, हेरेर आयो, अनि के भन्यो म्यानेजरलाई चाहिँ, म्यानेजर सर त्यो जुत्ता त्यहाँ त नपठाएको राम्रो हो, त्यहाँ त बिक्दैन किनभने त्यहाँ जुत्तै लगाउँदैन भन्यो होइन त्यो द्याट फर्स्ट क्यान्डिडेटले. सो ही सेन्ट द सेकेन्ड क्यान्डिडेट टु द सेम लोकेसन एन्ड ही वेन्ट एन्ड ही स एन्ड ही केम ब्याक सेइङ द्याट त्यहाँ हाम्रो मार्केट छ, किनभने त्यहाँ जुत्ता लगाएको छैन, सो हामीले पठाउनुपर्छ त्यहाँ जुत्ता. सो वी निड टु सेट अप अ स्टोर द्याट. सो दे आर 2 different पर्सपेक्टिभ which could be right, but then that depends on you. You have to take the final call. So this is the one of the way it works. And then there are other cases पनि भनौँ in terms of funding. I think we should, if जति सक्दो भने you should start with a very small amount होइन, and then you don't need a big store. I started my business from a very small bedroom for the first 3-4 years को लागि. So social media बाट गर्दाखेरि you can show presence. I know a lot of brands that started up from social media page, and they are in all the major malls they have come in. So Nepal context, I think it's a very good, perfect time to start whatever you want to start. Go make it through social media. You save a lot of money because कति जनाले भन्छ फन्डिङ हुँदैन, पैसा पुग्दैन. I think जति पैसा भए पनि you can manage. I think you should start, and you should not worry about funding, because trust me,
मलाई पनि कति धेरै यस्तो इन्भेस्टर्सहरू आएको छ होइन, दे वान्ट टु पुट मनी इन माई कम्पनी भनेर, बट देन आई हेभ नट अलाउड देम टु कम इन बिकज आई डोन्ट गेट द्याट लिबर्टी. वन्स त्यो फन्डिङ भइसकेपछि चाहिँ आई हेभ टु किप इन माइन्ड अदर दोज कम्पनीज हु हेभ फन्डेड मी. सो I don't want to grow my company at a very fast scale up. त्यति गर्नु मन छैन. सो द्याट इज वान अफ द पर्सनल रिजन द्याट मलाई चाहिँ फन्डिङको चाहिँ मलाई त्यस्तो जरुरत चाहिँ देखेन. सो इन द्याट केस तिमीहरूलाई पनि पछि स्टार्ट गरेर पहिला चाहिँ यु माइट बी सेङ पैसा पुगेन, बट वन्स द कम्पनी गेट्स इस्टाब्लिस आई थिङ्क यु वुड अल्सो बी माई सेम प्लेस गेटिङ कन्फ्युज होइन, थिङ्किङ वेदर टु टेक द्याट फन्डिङ अर नट. वेन सो त्यो गेम चाहिँ चेन्ज हुने पनि देयर इज अ ह्युज चान्सेस. सो अब कुनै तपाईँलाई आइडियाजहरू चाहे बिजनेसको लागि या अथवा कोही एप बनाउनु मन परेछ भने, सो इफ यु आर नट अ सफ्टवेयर इन्जिनियर or you don't have an idea how to make a app, it's fine. You can always get hold of some good decent app developers कुरा गरेर you can put in the ideas and they will help you to develop that app. So it's not necessary कि तपाईँले त्यो सबै थाहा हुनुपर्ने, बट देन विथ प्रोसेस पनि सिक्दै पनि जान्छ. सो द्याट वेजमा जस्ट फर एन इक्जाम्पल आइम गिभिङ यु होइन, एप बनाउनु पऱ्यो, डेभलप गर्नु, यु क्यान अलवेज टेक अर हेल्प अर आउटसोर्स इट. लेट्स से क्लोदिङ लाइनहरू स्टार्ट गर्नु मन पऱ्यो, कुनै ब्रान्ड स्टार्ट गर्नु मन छ भने यु डोन्ट निड टु हेभ अ फ्याक्ट्री नेसेसरीली होइन, आउटसोर्स गर्नु मिल्छ. कुनै फ्याक्ट्रीहरूले क्लोदिङ बनाइरहेछ भने यु क्यान अलवेज सिक हेल्प फ्रम देम होइन. It might be a little expensive, but then for a start, I think it would be good enough just to feel the the water effect. कस्तो हुँदो रहेछ सिक्दै जान्छ with experience again. So these are things that business ideas you can use. It's not necessarily कुनै इन्डस्ट्री आफैले स्टार्ट गर्नुपर्छ, धेरै लगानी हाल्नुपर्छ भन्ने छैन. So what I'm trying to say is ideas doesn't mean that केही गर्नु मन छ भने डिरेक्टली त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ भनेर. Obviously if you have a reach where त्यो फिल्डमा कुनै कसैले हेल्प गर्नु सक्छ एज अ इन्टर्न इन एनी कम्पनी, द्याट वुड बी गुड इनफ. बट स्टिल इफ यु हेभ एन आइडिया यु क्यान अलवेज सिक हेल्प अफ एक्सपर्ट्सहरू and then you can move forward. I think that would make myself clear on this. So whenever you want to start a business, right, you should always keep in mind your कुरा चाहिँ के हो भने you want to work it as a brand. For example, होटल्सहरू भनौँ न, अब होटल्समा पनि ब्रान्ड्सहरू छ इन टर्म्स अफ स्टार्सहरू. कुनै होटल 1 स्टार हुन्छ, 2 स्टार हुन्छ, 3 स्टार हुन्छ, 4 स्टार हुन्छ, 5 स्टार हुन्छ. सो इट डिपेन्ड्स अन एभ्री वान होइन. जसलाई 5 स्टार होटलमा बस्नु मन छ, दे वुड नट प्रिफर टु स्टे इन अ 3 स्टार 2 स्टार होटल. दोज पिपल हु डजन्ट हेभ इनफ मनी, they who can't afford 5 stars, so they have an option of staying 2 star 1 star hotel. So what I'm trying to say is कुनै ब्रान्ड चाहिँ you should be एकदम specific on your consumers लागि. Even in terms of carsहरू है, मारुति सुजुकीहरू भनौँ, हुन्डाईहरू भनौँ, these cars could be much affordable compared to a Ferrari or a Mercedes-Benz or a BMW. So you need to know who's your target customers. यो चाहिँ थाहा हुनैपर्छ अनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. मैले जब ब्रान्ड स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ आई ह्याड नो आइडिया कसरी गर्नुपर्छ भनेर. मेरो आइडिया चाहिँ के थियो भने द्याट आई वुड टार्गेट द यङ गर्ल्स. आई वाज एक्सपेक्टिङ देम टु बाई माई सुज मेरो फर्स्ट टाइममा चाहिँ, बिकज मेरो कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भने यङ गर्ल्सहरू स्कुल जाने केटीहरू चाहिँ मोस्टली दे भेरी फ्यासनेबल एन्ड दे वुड डेफिनेटली बाई भन्ने त्यस्तो सोच थियो. बट देन अनफर्चुनेटली दे वर नट बाइङ इट. अनि मलाई अति नै भएर मैले ग्रुप अफ गर्ल्सलाई सोधेँ वेन दे केम टु ट्राई माई सुज द्याट किन नकिनेको. सो दे टोल्ड मी दाइ जुत्ता ट्राई गर्यो राम्रो छ तर सोचेर किन्नुपर्छ नेक्स्ट टाइम भनेर, किनभने हाम्रो पकेट मनी चाहिँ लिमिटेड हुन्छ अनि यतिकै यु क्यान जस्ट स्पेन्ड इट ऱ्यान्डमली भनेर. एन्ड द्याट हिट मी होइन. सो आई वाज वन्डरिङ चाहिँ अब मलाई चाहिँ किन हिट भएको थियो भने मैले त्यही सोचेको थिएँ, अब इफ मेरो अनलिमिटेड पकेट मनी थियो भने चाहिँ आई वुड नट बी स्पेन्डिङ ऱ्यान्डमली. एन्ड सो आई स्टार्टेड टु डु अ लिटल रिसर्च कि मेरो कस्टमर्सहरू चाहिँ को रहेछ, कसले किन्दो रहेछ भनेर. सो देन एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम आई रियलाइज द्याट दिज वर पिपल विथ डिस्पोजेबल इन्कम. मोस्ट अफ देम वाज ब्याङ्कर्स, डक्टर्सहरू, पाइलट्सहरू थियो एज फार एज रिमेम्बर, बिकज आई युज टु डु डेलिभरिजहरू.
So that's how I changed the game, So that's how I started targeting these people. So you need to keep that also in mind while starting up any business. सो कतिजनाले यो पनि सोचिरहेको हुन्छ अब रेस्टुरेन्ट यति धेरै छँदैछ, एभ्री वान इज डुइङ रेस्टुरेन्टहरूमा गरिरहेछ, बट द थिङ इज वाट इज वाइ नट होइन, किन रेस्टुरेन्ट पनि नस्टार्ट गर्ने इफ यु हेभ सम गुड प्लान्स, यु हेभ द्याट बिजनेस वर्डमा दे कल दिस युएसपी होइन, युनिक सेलिङ पोइन्ट, यु निड टु हेभ द्याट होइन. हाउ आर यु गोइङ टु डु इट, मेबी यु क्यान एड सम स्पेसल एलिमेन्ट्स टु इट. So it's not necessary that just because it's there सबैजनाले गरिरहेछ भनेर नगर्ने भनेर, you have to stand out from there. So this is one of the reasons why I gave an example of a restaurant also. If you really like into foods or what new flavors can you add, so that is there. अरू common examples that I can give you about in terms of नेपालको लागि बाइक्सहरू हेर, बाइक्स कतिवटा बाइक्स इट्स क्रस मोर देन 100 लट होइन, एउटा लटमा आई थिङ्क अलमोस्ट 10,000वटा बाइक हुन्छ. सो द्याट्स मोर देन कति 10 lakhs. सो अर्को कुरा चाहिँ वाट आई वान्ट टक अबाउट इज यो गर्नु अगाडि कुनै आइडियाजहरू कतैबाट लिनुपर्ने छ भने आई अलवेज टेल मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सहरूलाई के भन्छ भने गो एन्ड डु इन्टर्नसिप्सहरू होइन, जति सक्दो जति पनि इन्टर्नसिप गर्न सक्छ गर. इफ इट्स फर 6 months 1 yearसम्म होइन, त्यहाँ गएर चाहिँ एकदम खट्ने एकदमै खट्ने, अब जे मलाई काम दियो भने गरिदिने खालको चाहिँ मेन्टालिटी बोकेर जाने हो. बिकज मैले इन्टर्नसिप गर्दाखेरि मैले आई हेभ डन डिजाइनर भनेर इन्टर्नसिप गर्नु गएको पोस्ट होइन, तर मैले एउटा पियोनको काम जस्तो पनि गरेको छु, घन्टी बजाइदिएको छु फ्याक्ट्रीहरूमा होइन, लेबरहरूको काम गर्नेहरूको लागि, दाजुहरूको लागि चाहिँ लन्च टाइममा चाहिँ घन्टी बजाउने काम पनि गर्दैछु, चियाहरू सर्भहरू गरेको छु होइन, फोटोकपिजहरू एभ्री डिपार्टमेन्टमा लानुपर्ने सबै गरिदिएको छु. सो त्यो गर्ने कारण चाहिँ के हो भने देन यु स्टार्ट टु बिकम मोर स्ट्रङ्गर होइन, यु मेन्टली यु बिकम मोर रेडी. जे गर्नु पनि गरिदियो भने गर्ने हो कि त्यो टाइममा चाहिँ इन्टर्नसिपहरूमा चाहिँ, अब टोइलेट सफा गरिदियो भने गरिदिने हो होइन, यु गो डाउन टु द एनी लेभल एन्ड यु जस्ट गो एन्ड डु इट. इन्टर्नसिप गर्दाखेरि त्यो टाइममा चाहिँ यु माइट फिल केही सिकेको छैन, बट देन ट्रस्ट मी वन्स यु कम आउट अफ इट होइन, लेटर इन लाइफ यु लर्न अ लट अफ थिङ्स. फर इक्जाम्पल इन्टर्नसिप गर्दाखेरि यु माइट नट लाइक ए बसहरू होइन, यु माइट नट लाइक ए कलिग्सहरू, देन यु नो ओके यस्तो पर्सनले यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यु डोन्ट लाइक इट. सो पछि गएर यु विल अलवेज बी अ बेटर बस होइन, वेन एभर you become more understanding as a human being also, because you know exactly what you did not like and what you should not be doing. So these are things that you will learn in or during internship, or that will be applicable for later on in life. So that is very important. अर्को कुरा चाहिँ you start to interact with customers-हरू चिन्नु थाल्छ मान्छे कस्तो कस्तो पनि रहेछ भनेर, because at the moment we are at आफ्नो कम्फर्ट जोनमा भएर चाहिँ हाम्रो साथीभाइहरूसँग नै जोसँग मिलिरहेछ उनीहरूसँग बस्ने हो. बट देन त्यो वर्ल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ यु मिट अल सort अफ पिपल, कसैसँग राम्रोसँग मिल्नु सक्छ, कोसँग नमिल्नु सक्ला होइन, बट स्टिल हामी बोल्नै पर्ने हुन्छ कामको बेलामा. अनि इफ इट्स कस्टमर बेस्ड सर्भिस अनि कस्तो कस्तो थरीको कस्टमर्सहरू आउँदो रहेछ त्यो सबै बुझ्ने गर्छ हामीले, एन्ड द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट वेन यु स्टार्ट यर बिजनेस. इफ कतिजनालाई थाहा पनि नभयो होला होइन, मैले चाहिँ पर ठाउँमा म पार्ट टाइम पनि काम पनि गर्छु होइन, राइड्सहरू लिन्छु. बिफोर द COVID-19 को अगाडि चाहिँ I was doing it for almost 2 months को लागि, and every night from 8 o'clock sometimes 11 o'clock 12 बजीसम्म चाहिँ म गर्छु म. अनि यस्तो राइड्सहरू लिन्थ्यो होइन, अन्त जान्थ्यो कुराहरू गर्थ्यो विथ माई प्यासेन्जरहरूसँग कस्टमर्सहरूसँग, एन्ड देन आई जस्ट टक टु देम एन्ड देन यु कम टु नो लट अफ दिस थिङ्स. एन्ड आई लाइक interacting with random people होइन, ask them basic questions-हरू. Some are nice, some are drunk होइन, some are quiet. So त्यस्तो भेट्छ क्या, and then you start to gain more experience out of it. अहिले जुन चाहिँ मैले पडकास्ट पनि गरेको for the first time I'm doing it, डर पनि लागेको थियो what am I going to speak. So once you do it then you get the flow of it. Right now how I am getting through it. So those are things right. So before I end this podcast, I don't know how long your podcast हुन्छ, but I want you to keep in mind very specifically that कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्ने अगाडि or बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ remember that there will probably be no one to support you. Have no expectations, especially from your family or friends. मेरो केसमा
कतिजनालाई त फ्रीमै नै फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीलाई फ्रीमा दिनु परेको जबरजस्ती होइन, डिस्काउन्टमा दिएर पनि कुरा काटिदिने गर्छ. सो अहिलेको टाइममा आई प्रिफर selling it to people who really want my products rather than giving it to people I know. So you just get demotivated. Right? Don't expect a lot of things from your own people. They will not be able to, probably you'll not be happy with it. Right? Ekdam discouraged हुन्छ. So don't expect that from them. Right? There's a famous thing that I learned is first month when you want to start something, they will say you can't do it. Right? And once you start it and then do it, they'll ask you how did you do it. So this is the thing that you should keep in mind. So no one is going to be there to support. If you're lucky, you might get support, but then most cases, no one is going to support you. It's very, very common. It's very true. So chance is very rare. So I did a podcast, I will end it, right? But before I go, if you are till here, right, you kura sunirahcha bhane, you make sure you give a thumbs up. Right? Those whoever have given thumbs up, I'll select them randomly. Unarko लागि चाहिँ म card holder with your name. Right? Randomly, I'm going to pick them up. Whoever have given a thumbs up sign, I'm going to print your name and I'm going to gift you. Probably if I get time, I'll come and deliver it to you. If it's inside Kathmandu. So take care and stay safe and all the best for your future.